तथा जाग्रद्वयाभासं चित्तं चलति मायया अद्वयं च द्वयाभासं चित्तं स्वप्ने न संशयः अद्वयं च द्वयाभासं तथा जाग्रन्न संशयः स्वप्नदृक्प्रचरन् स्वप्ने दिक्षु वै दशसु स्थितान् अण्डजान् स्वेदजान् वापि जीवान् पश्यति यान् सदा स्वप्नदृक्चित्तदृश्यास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक् तथा तद्दृश्यमे वेदं स्वप्नदृक्चित्तमुच्यते चरन् जागरिते जाग्रद्दिक्षु वै दशसु स्थितान् अण्डजान् स्वेदजान् वापि जीवान् पश्यति यान् सदा जाग्रच्चित्ते क्षणीयास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक् तथा तद्दृश्यमे वेदं जाग्रतश्चित्तमिष्यते मुखे ह्यन्योन्यदृश्येते किं तदस्तीति नोच्यते लक्षणाशून्यमुभयं तन्मतेनैव गृह्यते यथा स्वप्नमयो जीवो जायते म्रियतेऽपि च तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च यथा मायामयो जीवो जायते म्रियतेऽपि च तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च यथा निर्मितको जीवो जायते म्रियतेऽपि च तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च न कश्चिज्जायते जीवः सम्भवोऽस्य न विद्यते यत्र किञ्चिन्न चित्तस्पन्दितमेवेति अनिमित्तस्य चित्तस्य यानुत्पत्तिः समाद्वया अजातस्यैव सर्वस्य चित्तदृश्यं वितद्यतः बुद्ध्वा निमित्ततां सत्यां हेतुं पृथगनाप्नुवन् वीतशोकं तथा कामम् अभयं पदमश्नुते अभूताभिनिवेशाद्धि सदृशे तत्प्रवर्तते वस्त्वभावं स बुद्ध्वैव निस्सङ्गं विनिवर्तते निवृत्तस्य प्रवृत्तस्य निश्चरा हि तदा स्थितिः विषयः स हि बुद्धानां तत्साम्यमजमद्वयम् अजमस्वप्नं प्रभातं भवति स्वयं सकृद्विभातो ह्येवैषः धर्मो धातु स्वभावतः सुखमाव्रियते नित्यं दुःखं विव्रियते सदा यस्य कस्य च धर्मस्य ग्रहेण नित्यं अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः चलस्थिरो भयाभावैरावृणोत्येव बालिशः कोट्यश्च तस्र एतास्तु ग्रहीर्यासां सदा व्रतः भगवानाभिरस्पृष्टो येन दृष्टः स सर्वदृक् प्राप्य सर्वज्ञतां गच्छां ब्राह्मण्यं पदमद्वयम् अनापन्नादिमज्ञातं विप्राणां विनयो ह्येषः शमः प्राकृत उच्यते तत्त्वादेवं विद्वान् क्षमं व्रजेत् अवस्तु सोपलं भञ्चाद्वयं लौकिकमिष्यते अवस्तु सोपलं भञ्चा शुद्धं लौकिकमिष्यते अवस्त्वनपलं भञ्चा लोकोत्तरमिति स्मृतम् ज्ञानं ज्ञेयं च विज्ञेयं सदा बुद्धैः प्रकीर्तितम् ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये क्रमेण विदिते स्वयं सर्वज्ञता हि सर्वत्र भवतीह महाधियः तेषामन्यत्र विज्ञेयादुपलम्भस्त्रिषु स्मृतः प्रकृत्याकाशवज्ञेयाः सर्वे धर्मा अनादयः विद्यते न हि नानात्वं तेषां क्वचन किञ्चन नादिबुद्धाः प्रकृत्यैव सर्वे धर्माः सुनिश्चिताः
भवति क्षान्तिः सोऽमृतत्वाय कल्पते आदिशान्ताह्यनुत्पन्नाः प्रकृत्यैव सुनिर्वृताः सर्वे धर्माः समाभिन्ना अजंसां विशारदम् वैशारद्यन्तु वै नास्ति भेदे विचरतां सदा बाधास्तस्मात् ते कृपणाः स्मृताः अजेसां ये तु ये केचिद् भविष्यन्ति सुनिश्चिताः ते हि लोके महाज्ञानास्तच्च लोको न गाहते अजेष्वजमसङ्क्रान्तं धर्मेषु ज्ञानमिष्यते यतो न क्रमते ज्ञानम् असङ्गं तेन कीर्तितम् अणुमात्रेऽपि वै धर्म्ये जायमाने विपश्चितः असङ्गता सदा नास्ति किमुता वर्णच्युतिः अलब्धा वर्णाः सर्वे धर्माः प्रकृतिनिर्मलाः आदौ बुद्धास्तथा मुक्ता बुध्यन्त इति नायकाः क्रमतेन हि बुद्धस्य ज्ञानं धर्मेषु तायिनः सर्वे धर्मास्तथा ज्ञानं मयि तद्बुद्धेन भाषितं दुर्दर्शमतिगम्भीरम् अजं साम्यं विशारदम् बुद्ध्वा पदमनानात्तं नमस्कुर्मो यथा बलम् अजमपि जनियोगं प्रापदैश्वर्ययोगात् अगति च गतिमत्तां प्रापदेकं ह्यनेकं विविधविषयग्राहि मुग्धे प्रणतभयविहन्त्र ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि प्रज्ञा वैशाखवेधक्षुभितजलनिधेर्वेदनाम्नोऽन्तरस्थम् भूतान्यालोक्यमग्नान्यविरतजननग्राहघोरे समुद्रे कारुण्यादुद्धधारामृतमिदममरैर्दुर्लभं भूतहेतोः यस्तं पूज्याभिपूज्यं परमगुरुमपुं पादपातैर्नतोऽस्मि यत्प्रज्ञालोकभासा प्रतिहतिमगमत्स्वान्तमोहान्धकारः मज्जोन्मज्जघोरे ह्यसकृद्वचनो तन्वतित्रासने मे यत्पादाभाश्रितानां श्रुतिशमविनयप्राप्तिरग्राह्यमोघा तत्पादोपावनीयो भवभयविनुदो सर्वभावेन स्थिरचरनिकरव्यापिपर्व्याप्यलोकान् उक्त्वा भोगान् कामजन्यान् सर्वान् विषेदान् यत्तन्नतोऽस्मि विश्वात्मा विविधविषयान् भाष्यभोगान् स्थविष्ठान् पुनरविशनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसूनस्तुरीयः ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायगुरुभ्यो ऋषिभ्यो नमो माध्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्रबलहि प्रज्ञानगणप्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सच्चिदानन्दं विधिवर्यं महामतिं वेदान्तसारज्ञं सदाहं सम्प्रदायज्ञं संयमीन्द्रं सदाश्रयं सद्गुरुं सच्चिदानन्दं सदाश्रये श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती महासद्गुरुभ्यो अधीहि भगवो ब्रह्म अणुमात्रेऽपि वै धर्मे जायमाने विपश्चितः अणुमात्रेऽपि वै धर्म्ये जायमाने विपश्चितः असङ्गता सदा नास्ति किमुता वर्णच्युतिः असङ्गता सदा नास्ति किमुता वर्णच्युतिः अणुमात्रेऽपि वै धर्म्ये जायमाने विपश्चितः असङ्गता सदा नास्ति किमुता वर्णच्युतिः अणुमात्रे अपि वैधर्म्ये जायमाने अविपश्चितः असंगता सदा न अस्ति किम उत आवरणच्युतिः अविपश्चितः न अज्ञानिके
ಅಜ್ಞಾನಿ ಅವಿವೇಕಿ ದಡ್ಡ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿದೇ ಇದ್ದವನು ಅವನಿಗೆ ಅಣುಮಾತ್ರವಾದರೂ ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ವೈಧರ್ಮ್ಯ ಅಂದೇನೋ ಅದ್ವೈತಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು. ವಿಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ವೈತಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ದ್ವೈತ ವಸ್ತು ಅಣುಮಾತ್ರವಾಗಿ ಉಂಟಾದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅಸಂಗತ್ವ ಬರೋಲ್ಲ. ಅಸಂಗತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅದ್ವಿತೀಯಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅವಿದ್ಯಾಚ್ಯುತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗತ್ತೆ? ಆವರಣಚ್ಯುತಿನೇ ಅವಿದ್ಯಾನಾಶ. ಅವಿದ್ಯಾನಾಶ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ದ್ವೈತ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ, ಅದೇ ಬಂಧ, ಅದೇ ದುಃಖ, ಅದೇ ಭಯ, ಅದೇ ಅನರ್ಥ. ಏನ್ ಶಬ್ದ ನಮ್ರಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ. ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ವೈಧರ್ಮ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂತು, ಪರಮಾರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅಸಂಗತ ಇಲ್ಲ. ಅಸಂಗತ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಆವರಣಚ್ಯುತಿಯು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆವರಣ ಅಭಾವ, ಆವರಣ ಅವಿದ್ಯೆ, ಅವಿದ್ಯೆ ಚ್ಯುತಿನ ಅವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇತಃ ಅನ್ಯೇಷಾಂ ವಾದಿನಾಂ ಅಣುಮಾತ್ರೇಪಿ ಅಲ್ಪೇಪಿ ವೈಧರ್ಮ್ಯೇ ವಸ್ತುನಿ ಬಹಿಃ ಅಂತರ್ವಾ ಜಾಯಮಾನೆ ಉತ್ಪಾದ್ಯಮಾನೆ ಅವಿಪಶ್ಚಿತಃ ಅವಿವೇಕಿನಃ ಅಸಂಗತಂ ಸದಾ ನಾಸ್ತಿ. ಕಿಮುತ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಆವರಣಚ್ಯುತಿಃ ಬಂಧನಾಶಃ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಅದ್ವೈತ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅನ್ಯೇಷಾಮನ್ ಬೇರೆ, ಈ ಪರಮಾರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಆತ್ಮರಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ವಾದ ಮಾಡುವವರು, ಇದೆ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ, ದ್ವೈತ ಇದೆ, ಅಣು ಇದೆ, ಗುಣ ಇದೆ ಅಂತ ಇದು ವಾದ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಣುಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪವಾದರೂ ಚೂರಾದರೂ ವೈಧರ್ಮ್ಯ ವಸ್ತು, ಅದ್ವೈತಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಬೇರೆ ವಸ್ತು ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಆಗಲಿ ಒಳಗಡೆ ಆಗಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನಸ್ಸು ಒಂದಿದೆ, ಪರಮಾಣು ಹೊರಗಡೆ ಇದಿದೆ. ಪಾಠ ಆಗ್ತೀನಿ ಸಳ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡುವುದು. ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡು. ಅಲ್ಪವಾದರೂ ಕೂಡ ವೈಧರ್ಮಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಮಾಡಿದ ಕೊಡು, ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಪವಾದರೂ ವೈಧರ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆತ್ಮದಿಂದ ಬೇರೆ ಕಂಡ್ರೆ, ಹೊರಗಡೆ ದ್ವೈತ ಎಂಬುದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಂಡವನಾದರೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಉಂಟಾದ್ರು ಒಂಚೂರು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವನು ಅವಿಪಶ್ಚಿತ, ಅವನು ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಅವನು ದಡ್ಡ, ಅವನು ಅವಿವೇಕಿ, ಅವನಿಗೆ ಅಸಂಗತ್ವ ಬರೋಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಭೇದವನ್ನು ಅವನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಸಂಗತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಅಸಂಗತ್ವ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅವಿದ್ಯಾನಾಶ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಕಿಮುತ ಆವರಣಚ್ಯುತಿ ಏನು ಬಂಧನಾಶ ಅವಿದ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಆತ್ಮದೆ ಉದರಮಂತರಂ ಕುರಿತು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಅಂತಹ ಭೇದವನ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಸಂಗತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಭೇದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ಮೇಲೆ ಆವರಣಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲ. ಆವರಣ ಅವಿದ್ಯೆ, ಅವಿದ್ಯಾಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಿದ್ಯಾನಾಶ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಬೇರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಅದು ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮ ಚೂರು ಭೇದ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅವಿದ್ಯಾನಾಶ ಇಲ್ಲ, ಅಸಂಗತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಭೇದ ಉಳಿದ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮ ಉಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ತೇಷಾಂ ಆವರಣಚ್ಯುತಿ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ಬ್ರುವತಾಂ ಸ್ವಸಿದ್ಧಾಂತೆ ಅಭ್ಯುಪಗತಂ ತರ್ಹಿ ಧರ್ಮಾಣಾಂ ಆವರಣಂ ನಿತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಅವರಿಗೆ ಆವರಣಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕ ಆವರಣ ಉಂಟು ತಪ್ಕೊಂಡಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಕಾರ ಆವರಣಚ್ಯುತಿ, ನಿಮ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಕಾರ ಆತ್ಮಿಕ ಆವರಣ ಇದೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಂಗ, ಅರ್ಥಾತ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ನೇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಅಲಬ್ಧಾವರಣಾ ಸರ್ವೇ अलब्धावरणाः सर्वे ಧರ್ಮಾ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿರ್ಮಲಾಃ धर्माः प्रकृतिनिर्मलाः ಆದೌ ಬುದ್ಧಾಸ್ತಥಾ ಮುಕ್ತಾಃ आदौ बुद्धास्तथा मुक्ताः ಬುದ್ಧ್ಯಂತ ಇತಿ ನಾಯಕಾಃ बुध्यन्त इति नायकाः अलब्धावरणाः सर्वे धर्माः प्रकृतिनिर्मलाः आदौ बुद्धास्तथा मुक्ता बुध्यन्त इति नायकाः अलब्धावर्णाः सर्वे धर्माः प्रकृतिनिर्मलाः आदौ बुद्धाः तथा मुक्ताः बुध्यन्ते इति नायकाः ಸರ್ವೇ ಧರ್ಮ ಅವರು ಇವರು ಅಂತಲ್ಲ ನಾಗರಾಜ ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ಬೋದು ಸುರೇಶ್ ಆಗ್ಬೋದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಮ್ಮ ಆಗ್ಬೋದು ಅನುಪಮ ಆಗ್ಬೋದು ಪದ್ಮ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾರದಾಗಲಿ ಯಾವ ಜೀವನ ಆಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮರು ಆವರಣವನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಇದ್ದವರು ಅಲಬ್ಧ ಆವರಣ ಆವರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಆವೃತವಾಗಿರೋದು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿರ್ಮಲ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಪರಿಶುದ್ಧರು ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅರಿವಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಆದೂ ಬುದ್ಧ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಅವ್ರು ಬುದ್ಧರೇ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪರೇ ಜ್ಞಪ್ತಿ ಸ್ವರೂಪರೇ ಚಿನ್ಮಾತ್ರ ಸ್ವರೂಪರೇ ತಥಾ ಮುಕ್ತ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಬುದ್ಧಂತೆ ಇದು ನಾಯಕ ಅವರು ಸಮರ್ಥರು ನಾಯಕ ಅಂದ್ರೆ ಸಮರ್ಥರು ಅಂತ ಅವರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರು ಅವರು ಅಸಂಗತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅದ್ವೈತ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ನೆಲೆಯಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಮರ್ಥರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರು ಅರ್ಹರು ಯೋಗ್ಯರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಂದಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಅಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಶುದ್ಧರಾಗಿರೋರು ಜನ್ಮದಿಂದ ಜನ್ಮ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅರಿವಿನ ಸ್ವರೂಪದವರೇ ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಮುಕ್ತರು ಅವರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರು ಅರ್ಹರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲಬ್ಧಾವರಣಾಃ ಅಲಬ್ಧಂ ಅಪ್ರಾಪ್ತಂ ಆವರಣಂ अलब्धम् अप्राप्तम् आवरणम् ಅವಿದ್ಯಾದಿ ಬಂಧನಂ ಯೇಷಾಂತೆ ಸರ್ವೇ अविद्यादिबन्धनम् येषान्ते सर्वे ಧರ್ಮಾಃ ಅಲಬ್ಧಾವರಣಾಃ धर्माः अलब्धावरणाः ಅಲಬ್ಧಾವರಣ ಮೂಲಪದ ಅಲಬ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಪಡೆಯದೇ ಇದ್ದದ್ದಾದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಆವರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವಿದ್ಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಂಧ ಅವಿದ್ಯಾ ಆದಿಗಳು ಅವಿದ್ಯಾ ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಅದೇ ಅವಿದ್ಯಾದಿ ಅದೇ ಬಂಧ ಅದಂದ್ರೆ ದುಃಖ ಅದರಿಂದಲೇ ಕಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಂಧನ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದರೆ ದುಃಖವಾಗುತ್ತೆ ದುಃಖವಾದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಲ್ಲ ದುಃಖವನ್ನು ಯಾರು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬೇಡದೇ ಇರೋದೇ ಅದೇ ದುಃಖ ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮರು ಧರ್ಮನ ಜೀವರುಗಳು ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಆವರಣವನ್ನು ಪಡೆಯದವರು ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದದವರು ಅಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಹೇಗೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಆಕಾಶವೂ ನಿರವಯವ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಗೋಚರ ಭಾರತದ್ದು ಹಾಗೆ ಜಪಾನ್ದು ಹಾಗೆ ರಷ್ಯಾದು ಹಾಗೆ ಆಕಾಶ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಆಕಾಶ ಸ್ವರೂಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವ ಜೀವರುಗಳಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜೀವರುಗಳು ಆವರಣವನ್ನು ಹೊಂದದ ಮುಸ್ಕಿಲ್ಲದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಚಿನ್ಮಾತ ಸ್ವರೂಪರೇ ಬಂಧನರಹಿತ ಇತ್ಯರ್ಥ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂಧನವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರೇ ನಮಗೆ ಬಂಧನವೇ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಬಂಧನ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇದು ಒಂದು ಅವಿದ್ಯೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಇದೆ ಬಂಧನ ಇದೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬೇಕು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಇದೇ ಅವಿದ್ಯೆ ಸ್ವಭಾವ ಇದು ಇಲ್ಲ ಇವಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸ್ವಭಾವ ಶುದ್ಧಾ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿರ್ಮಲಾಃ ಸ್ವಭಾವ ಶುದ್ಧಾಃ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ನೇಚರು ಸ್ವಭಾವ ಸಹಜ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಸಹಜ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವ ಅದನ್ನೇ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರೋದು ಶುದ್ಧ ಇರೋದು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡೋಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅದು ವಾಕ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಧೂಳು ತೆಗಿತೀರೋ ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಧೂಳನ್ನು ತೆಗಿತೀರೋ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಉಜ್ತೀರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಶುದ್ಧ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆಕಾಶವನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಆತನು ಆಕಾಶದ ತಿರುಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ದೋಷ ಕೊಳೆ ಇದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅತೀತ ಆದೂ ಬುದ್ಧ ತಥಾ ಮುಕ್ತಾ
ಆದೌ ಬುದ್ಧಾಃ ತಥಾ ಮುಕ್ತಾಃ ಯಸ್ಮಾದ್ ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಭಾವಾಃ. ಯಸ್ಮಾತ್ ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಭಾವಾಃ. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಬುದ್ಧರು, ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತರು. ಬೈ ಬರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬರ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹುಟ್ಟಂದಿನಿಂದಲೂ ಶುದ್ಧರು, ಹುಟ್ಟಂದಿನಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತರು. ಹುಟ್ಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟುವುದು ಕಲ್ಪನೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಶುದ್ಧರು, ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಕ್ತರು. ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧರು, ನಿತ್ಯ ಬುದ್ಧರು, ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಯಾರೋ ಎಲ್ಲ ಜೀವರು. ಜೀವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬಂಧನ ದುಃಖ ಕಷ್ಟ. ಇನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮಗಿಲ್ಲ. ಜೀವನಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಜೀವನಿಗೆ ಬಂಧನ ಇಲ್ಲ, ದುಃಖ ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅನರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಸಂಸಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೋ? ಜೀವತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ ಸ್ವರೂಪ ಅದು. ಜೀವಾಪರ ಘಟಾಕಾಶ ಮಹಾಕಾಶ ಎರಡಲ್ಲ. ಘಟಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಧೂಳಿಲ್ಲ, ಹೊಗೆ ಇಲ್ಲ, ಕೊಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಮಹಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಘಟಾಕಾಶ ಮಹಾಕಾಶ ಬೇರೆ ಅನ್ನ. ಯಜ್ಜೇವಂ ಕಥಂ ತರ್ಹಿ ಬುದ್ಧ್ಯಂತೆ ಇತಿ. ಯದ್ಯೇವಂ ಕಥಂ ತರ್ಹಿ ಬುದ್ಧ್ಯಂತೆ ಇತಿ. ಹೀಗಾದದ್ದಾದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅರಿತಾರೆ ಅವರು? ಅರ್ಧವರಾಗ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಉಚ್ಯತೆ. ಉಚ್ಯತೆ ನಾಯಕಾಃ ಸ್ವಾಮಿನಃ. ನಾಯಕಾಃ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಸಮರ್ಥಾಃ ಬೋದ್ಧುಂ. ಸಮರ್ಥಾಃ ಬೋದ್ಧುಂ. ನಾಯಕರು, ಸಮರ್ಥರು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರು, ಫಿಟ್, ಅರ್ಹರು, ಹಕ್ಕಿಕೊಂಡವರಾದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಹುಟ್ಟದ, ಯಾವಾಗಲೂ ಶುದ್ಧನು, ಬುದ್ಧನು, ಮುಕ್ತನು ಆದ ಸ್ವರೂಪದವನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಮರ್ಥರು. ಆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಜ್ಞಾನ. ಆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ಜ್ಞಾನ. ನಾಯಕಃ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಬೋಧಶಕ್ತಿ ಬೋಧಶಕ್ತಿಮತ್ ಸ್ವಭಾವ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಬೋಧಶಕ್ತಿ ಮತ್ಸ್ವಭಾವಾಃ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಅರಿವಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬೋಧಶಕ್ತಿ ಮತ್ ಬೋಧ ಅರಿವೆಂಬ ಶಕ್ತಿಯನ್ನುಳ್ಳದ್ದಾದ ಸ್ವಭಾವದವರು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಯಥಾ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವರೂಪೋಪಿ ಸವಿತಾ. ಯಥಾ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವರೂಪೋಪಿ ಸನ್ ಸವಿತಾ ಪ್ರಕಾಶತೆ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಪ್ರಕಾಶತೆ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಹೇಗೆ ಎಂದೆಂದೂ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವರೂಪದವನೇ ಆಗಿದ್ದರು ಸೂರ್ಯನು. ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ? ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗೋ ಒಮ್ಮೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬೆಳಗತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಬೆಳಗತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಏನೋ ಅದು ಅಂತೀವಿ. ಸೂರ್ಯನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವರೂಪನೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಸವಿತಾ ಪ್ರಕಾಶತೆ ಅನ್ನೋ ವ್ಯವಹಾರ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಆತ್ಮನು ಅರಿಯುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ವ್ಯವಹಾರ ಬಂದಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅರಿಯುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ. ಅದು ಅರಿವೇ ಸ್ವರೂಪ, ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪ. ಯಥಾ ವಾ ನಿತ್ಯ ನಿವರ್ತಗತಯೋಪಿ ನಿತ್ಯಮೇವ ಶೈಲಾಃ ತಿಷ್ಠಂತಿ ಇತ್ಯುಚ್ಯಂತೆ ತದ್ವತ್. ಯಥಾ ವಾ ನಿತ್ಯ ನಿವೃತ್ತಗತಯೋಪಿ ನಿತ್ಯಮೇವ ಶೈಲಾಃ ತಿಷ್ಠಂತಿ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ ತದ್ವತ್. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಗತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡವರೆ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಗತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡವರೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ನಡೆದವರಲ್ಲ, ಕೂತವರಲ್ಲ, ನಿಂತವರಲ್ಲ, ಮಲಗಿದವರಲ್ಲ. ಏಕರೂಪದವರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೆಟ್ಟ ನಿಂತಿವೆ ಅಂತ. ಬೆಟ್ಟ ನಿಂತಿವೆ ನೋಡುವ, ಕೂತಿವೆ ನೋಡುವ, ಹೇಗಾಲೂ ಅನ್ನಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಂತಿವೆ ಎಂದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೂತಿವೆ ಎಂದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮಲಗಿವೆ ಎಂದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಔಪಚಾರಿಕ ಪ್ರಯೋಗ. ಹಾಗೆ ಆತ್ಮ ಅರಿತಾನೆ, ಆತ್ಮ ತಿಳಿತಾನೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ಔಪಚಾರಿಕವೇ ಹೊರತು ರಿಯಲಿ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಹರಿಯೋದು ಅನ್ನೋ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ, ವರ್ಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗ್ತಾನೆ, ನಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಔಪಚಾರಿಕ. ಔಪಚಾರಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಂತ, ಮೈನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ, ಗೌಣ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಯೋಗ. ಅದರಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಕ್ರಮತೆ ನಹಿ ಬುದ್ಧಸ್ಯ ಕ್ರಮತೆ ನಹಿ ಬುದ್ಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ಧರ್ಮೇಷು ತಾಯಿನಃ. ಜ್ಞಾನಂ ಧರ್ಮೇಷು ತಾಯಿನಃ. ಸರ್ವೇ ಧರ್ಮಾಸ್ತಥಾ ಜ್ಞಾನಂ. ಸರ್ವೇ ಧರ್ಮಾಸ್ತಥಾ ಜ್ಞಾನಂ. ನೈತದ್ಬುದ್ಧೇನ ಭಾಷಿತಂ. ನೈತದ್ಬುದ್ಧೇನ ಭಾಷಿತಂ. ಕ್ರಮತೆ ನಹಿ ಬುದ್ಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ಧರ್ಮೇಷು ತಾಯಿನಃ. ಸರ್ವೇ ಧರ್ಮಾಸ್ತಥಾ ಜ್ಞಾನಂ ನೈತದ್ಬುದ್ಧೇನ ಭಾಷಿತಂ. ಕ್ರಮತೆ ನ ಹಿ ಬುದ್ಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ಧರ್ಮೇಷು ತಾಯಿನಃ. ಸರ್ವೇ ಧರ್ಮಾಃ ತಥಾ ಜ್ಞಾನಂ ನ ಏತತ್ ಬುದ್ಧೇನ ಭಾಷಿತಂ. ಬುದ್ಧಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಜ್ಞಾನಿಯ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತಾಯಿ ಸಂತಾನವಾಗಿರ್ತದೆ. ತಾಯಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ತಾಯಿ ವ್ಯಾಪನೆ ಧಾತು ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವ
ಸರ್ವಗತವಾಗಿರುವಂತ. ಅದು ಬೌದ್ಧರ ಪದ. ಅದು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸರ್ವಗತವಾದ ಜ್ಞಾನಿ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ಹಾ ಇದೆ ಇದೆ ಇದೆ. ಭಾಷ್ಕರ್ ತೋರಿಸಿದಲ್ಲ, ತಾಯ ಶಾಸಿ ತಾಯಿ ಸಂತ, ತಾಯಿ ಸಂತಾನ ಧಾತು. ಅದು ಧಾತು ಇದೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಳಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಮ್ಮಿ. ಅದು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರುವ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಯ ಜ್ಞಾನವು ವ್ಯಾಪಕವಾದದ್ದು, ಅಖಂಡವಾದದ್ದು, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು. ಅದು ನ ಕ್ರಮತೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಗೂ ಬರಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವೂ ಹೀಗೆ, ಎಲ್ಲ ಜೀವನಗಳ ಸ್ವಭಾವವು ಇದೇ ರೀತಿ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನೈತದ್ ಬುದ್ಧೇನ ಭಾಷಿತಂ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ. ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತಾಯಿ, ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದು, ನಕ್ರಮತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನೈತದ್ ಬುದ್ಧೇನ ಭಾಷಿತ. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ, ಅಖಂಡವಾಗಿದೆ. ಯಸ್ಮಾನ್ ನಹಿ ಕ್ರಮತೆ ಬುದ್ಧಸ್ಯ ಪರಮಾರ್ಥದರ್ಶಿನಃ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಷಯಾಂತರೇಷು ಧರ್ಮೇಷು ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥಂ ಸವಿತರೀವ ಪ್ರಭಾ. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬುದ್ಧನ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಜ್ಞಾನಿಯ ಜ್ಞಾನವು ವಿಷಯಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ, ಯಾರದು ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಉದಾಹರಣೆ. ಈ ವಿಷಯದವನು ಭಗವಂತ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ. ವಿಭೂತಿ ಪುರುಷ ಕಂಠಲ್ದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಜ್ಞಾನಿಯ ಜ್ಞಾನವು ವಿಷಯಾಂತರಕ್ಕೆ ದಾಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಅರಿವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ನಾವು ಅಂತೀವಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಅರಿವಲ್ಲಿ ತೋರ್ಕೊಳತ್ತೆ ಹೊರತು ಅರಿವು ಹೋಗಲ್ಲ. ಬೆಳಕು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲ್ವ, ಬೆಳಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರುತ್ತೋ, ಅರಿವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೋರೋದು. ಅದು ನಮ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಒಳಗೆ ಅರಿವಿದೆ, ಹೊರ ಪದಾರ್ಥ ಇದೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ಮೂಲಕ ಅರಿವು ಪದಾರ್ಥ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ತೀರ ಪ್ರಾಕೃತ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿ. ಅರಿವಿಗೆ ಹೋಗುವಿಕೆ ಬರುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅರಿವು ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಅರಿವು ಅಖಂಡ, ಆಕಾಶವನ್ನು ತನ್ನೊಳಗಿಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ತತ್ವ. ಅದು ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಜ್ಞಾನ. ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರುವ ಬೆಳಕು ಸೂರ್ಯನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ಆ ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಆಗೋದು, ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್, ರೇ ಅಂತ. ಕೇಂದ್ರ ರೇಸು, ಅದು ಎರಡು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಜ್ಞಾನವೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಅಖಂಡ ಜ್ಞಾನವೇ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ. ತಾಯಿನಃ ತಾಯಃ ಅಸ್ಯ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ತಾಯಿ. ತಾಯಃ ಅಸ್ಯ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ತಾಯಿ. ಸಂತಾನವತಃ ನಿರಂತರಸ್ಯ ಆಕಾಶಕಲ್ಪಸ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಪೂಜಾವತೋ ವಾ ಪ್ರಜ್ಞಾನವತೋ ವಾ. ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ವಾ, ಪ್ರಜ್ಞಾವತೋ ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನ ತಾಯಿನಃ ಮೂಲ ಪದ. ಕಾಯ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಕತ್ವ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು, ಹರಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹರಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಾಯ ಅಂತ. ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಅಮ್ಮನ್ನ, ಅವಳು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ, ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಯಾವ ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ಒಳಗಿಟ್ಕೊಳ್ತಾಳೋ ಮಗುವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ಹರಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಮಗು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ನೀವು ತಾಯಿ ಅನ್ಸೋದು. ಹೌದು, ಹಾಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ತಾಯಃ ಸ್ಥಿತಿ ತಾಯಿ, ತುಂಬಿಕೊಂಡವಳು, ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಂಡವಳು ಅಂತ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ಅದು ತಾಯಿ ಅನ್ನೋದು, ಕನ್ನಡ ಪದ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಕನ್ನಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಅಮ್ಮ ಇದೆ, ಅಂಬ ಇದೆ, ಅಂಬ ಇದೆ. ಹೌದು, ತಾಯಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ.
ಸಂತಾನವುಳ್ಳದ್ದಾದರೂ ಸರಿ, ಸಂತಾನವುಳ್ಳದ್ದ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರುವ ಆಕಾಶ ಕಲ್ಪ, ಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನ ಅಂತ, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಥವಾ ಪೂಜಾವಂತನಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತನಾಗಿರುವ ಆತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ. ಆತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಪೂಜಾವಂತ, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ, ಆಕಾಶಕಲ್ಪ, ವ್ಯಾಪಕ, ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಿಕೆ, ಕ್ರಿಯೆ ಆಗೋದು ಒಂದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವೇ ಧರ್ಮಾಃ ಆತ್ಮಾನೋಪಿ ಸರ್ವೇ ಧರ್ಮಾಃ ಆತ್ಮಾನೋಪಿ ತಥಾ ಜ್ಞಾನವದೇವ ಆಕಾಶಕಲ್ಪತ್ವಾದ್ ನ ಕ್ರಮಂತೆ. ತಥಾ ಜ್ಞಾನವದೇವ ಆಕಾಶಕಲ್ಪತ್ವಾನ್ ನ ಕ್ರಮಂತೆ. ಕೋಶದಪಿ ಅರ್ಥಾಂತರೇ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಕ್ವಚಿದಪಿ ಅರ್ಥಾಂತರೇ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಇದು ಜ್ಞಾನಿಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ನಿಯಮ, ಎಲ್ಲರ ಜ್ಞಾನವು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅರಿವು, ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟದಲ್ಲಿರುವ ಅರಿವು, ಸಮಸ್ತ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ಅರಿವು, ಯಾವ ಅರಿವು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಅದು ಅವಯವ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅಖಂಡ, ಅದು ಅದ್ವಿತೀಯ. ಎರಡೆಂಬುದಿಲ್ಲದ ಅಖಂಡವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಆಕಾಶದಂತೆ ಇರ್ತಕ್ಕದ್ದಾದ್ರಿಂದ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲೂ ಅರ್ಥಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಟ ಲೋಕಕ್ಕೂ ನಮಗೂ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥ ಇದೆ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಅರ್ಸ್ಕೋತೀವಿ, ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅವರಂತಾರೆ ಅರಿವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೋರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೊರತು ಅರಿವು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ಅರಿವೇ ದೊಡ್ಡ ಬೌಲು ಪಾತ್ರ. ಅರಿವೆಂಬ ಪಾತ್ರ ಒಳಗೆ ಎಚ್ಚರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆ ಎಚ್ಚರ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ಒಳಗಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ. ಆ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗೆ ಪಂಚಭೂತ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳಭಾಗ. ಆ ಪಂಚಭೂತದ ಒಳಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ನಾಮರೂಪಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ. ನಾಮರೂಪಗಳ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ, ಇಲ್ಲಿ ಜನ, ಇಲ್ಲೇ ಪದಾರ್ಥ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಒಳಗೆ ರಾಜಾಜಿನಗರ, ರಾಜಾಜಿನಗರ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮನೆ, ಮನೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮಹಡಿ, ಮಹಡಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪೀಠ, ಪೀಠದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಟ. ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರಪಂಚ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ, ನನ್ನೊಳಗೆ ಎಚ್ಚರೊಳಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಹೀಗಿರೋದು. ನಾವು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಹೀಗೆ ಉಳ್ಳ ತಗೋಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅರಿವು ಉಲ್ಟಾಗಿದೆ. ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಪಾಧಿಯನ್ನು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅರಿವು ಹೀಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅರಿವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹೋಗಲ್ಲ, ಬರೋಲ್ಲ, ಕುಣಿಯಲ್ಲ, ವಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಅರಿವಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಅರಿವು ಏಕರೂಪ. ಅದು ಯದಾದೌ ಉಪನ್ಯಸ್ತಂ, ಯದಾದೌ ಉಪನ್ಯಸ್ತಂ. ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ತೆಗಿಯಲ್ಲ ಬಾಗ್ಲು ಅವರು ಬಂದಿದ್ರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಅವ್ರು ತೆಗಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಉಚಿತ ಸ್ವಭಾವ ಅವರು, ಕೊಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಹೊರ ಕಡೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಸಾತ್ವಿಕ, ಕಲ್ಪನೆ ಅನ್ಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕನ. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡೋದು ರಾತ್ರಿ. ಅಂತ ಇದೆ. ನಾನು ಮಾಂಡೂಕಿ ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಿಮ್ಮಂತಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. ತುಂಬಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾತ್ವಿಕ, ವಿಚಿತ್ರ ಸಾತ್ವಿಕ, ತುಂಬಾ ಇದು ನಿಷ್ಠೆ. ಯದಾದೌ ಉಪನ್ಯಸ್ತಂ, ಯದಾದೌ ಉಪನ್ಯಸ್ತಂ ಜ್ಞಾನೇನ ಆಕಾಶಕಲ್ಪೇನ ಇತ್ಯಾದಿ, ಜ್ಞಾನೇನ ಆಕಾಶಕಲ್ಪೇನ ಇತ್ಯಾದಿ ತದಿದಂ ತದಿದಂ ಆಕಾಶಕಲ್ಪಸ್ಯ ತಾಯಿನಃ ಬುದ್ಧಸ್ಯ ತದನನ್ಯತ್ವಾತ್ ಆಕಾಶಕಲ್ಪಂ ಜ್ಞಾನಂ ಆಕಾಶಕಲ್ಪಂ ಜ್ಞಾನಂ ನ ಕ್ರಮತೆ ಕ್ವಚಿದಪಿ ನ ಕ್ರಮತೆ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಅರ್ಥಾಂತರೇ ಅರ್ಥಾಂತರೇ ತಥಾ ಧರ್ಮಾಃ ಇತಿ. ತಥಾ ಧರ್ಮಾಃ ಇತಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ 4ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಅಲಾತಿಶಾಂತ ಪ್ರಕರಣದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಆಕಾಶಕಲ್ಪೇನ ಧರ್ಮಾನ್ ಯೋಗಗಣೋಪಮಾನ್ ಜ್ಞೇಯಾಭಿನ್ನೇನ ಸಂಬುದ್ಧ ಸಂಬಂಧೇ ದ್ವಿಪದಾಂಬರಂ ಅಂತ ಆಕಾಶಕಲ್ಪೇನ ಜ್ಞಾನೇನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಕಲ್ಪವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಆ ಜ್ಞಾನಿಯ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ,
ಆ ಜ್ಞಾನಿಗಿಂತ ಅದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಜ್ಞಾನಿ. ಜ್ಞಾನಿ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪೇ. ಜ್ಞಾನಂ ಅಸ್ಯ ಅಸ್ತಿ ಅಂತೀವಿ. ಧನಂ ಅಸ್ಯ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ಧನಿ ಅಂದ್ರೆ ಧನ ಬೇರೆ ಉಳ್ಳವನ್ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಳ್ಳವನು ಅನ್ಬೇಕು. ಧನಿ ಗೋಮಾನ್ ಬಹುರಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ. ಹಸು ಉಳ್ಳವನು ಧನ ಉಳ್ಳವನು ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನು ಅಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನವೇ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಭೇದ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿನಃ ಬುದ್ಧಸ್ಯ ಅಂದ್ರು. ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಯ ಜ್ಞಾನವು ಅದಕ್ಕೆ ಅನನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಅಲ್ಲದ್ದಾಗಿದೆ. ಆಕಾಶ ಕಲ್ಪ, ಆಕಾಶದಂತೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡದ್ದಾಗಿದ್ದು ಆ ಜ್ಞಾನವು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲ. ವಸ್ತುವಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಾಂತರ ವಸ್ತುವಂತ. ಒಂದು ಗಡಿಗೆಯನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಮುಟ್ಟತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಏನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋ ಸಾಗರ. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥ ಅನ್ನೋ ಗುಳ್ಳೆ ತೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋ ಗುಳ್ಳೆ ತೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಳ್ಳೆ ತೋರದೆ ಹೋದ್ರು, ಗುಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ರು, ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಕ್ಕೂ ಆ ಜ್ಞಾನವೇ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಅಂಥ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನಂ ಆಕಾಶಮಿವ ಅಚಲಂ ಅವಿಕ್ರಿಯಂ ನಿರವಯವಂ ನಿತ್ಯಂ ಅದ್ವಿತೀಯಂ ಅಸಂಗಂ ಅದೃಶ್ಯಂ ಅಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಅಶನಾಯಾದ್ಯತೀತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮತತ್ವಂ ನ ದ್ರಷ್ಟುರ್ದೃಷ್ಟೇರ್ವಿರೂಪೋ ವಿದ್ಯತೆ ಇತಿ ಶ್ರುತೇಃ. ಏನಾಗಿದೆ? ನಂದಲಾಗಿತ್ತು, ತಿದ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ವಾಟರ್ ಸುಳಿ ಇತ್ತು, ತಿದ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಕೇಶ ಅಡ್ವಾಂಡ್ ಕಲನಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಸಾಂಡ್ರಣೆ. ಗುರುಗಳ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಭಾರಿ ಬೇಡ ಕೇಶವ, ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಿನೋ 10 ಫೋನ್ ಪಡಂడి. எல்லாருக்கும் 84 கமாது வந்து ಪುಟ್ಟಣಿಗೆ 14 போய்க்கல இன்னும் ராஞ்சோர ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ಫೋನ್ ಸುಸ್ತು ಉದಾಸ ಮಾಡಿದಾನ ಪೋಯ್ ಚೊನ್ನು ನೀ ಚೊನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ. ಜ್ಞಾನಂ ಆಕಾಶಮಿವ ಅಚಲಂ, ಆಕಾಶದಂತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವಿಕ್ರಿಯ, ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವಯವ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಡಿ ಭಾಗ ಇಲ್ಲ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅದ್ವಿತೀಯವೂ ಅಸಂಗವೂ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳದ, ನಿತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕ, ದೃಶ್ಯವಲ್ಲ, ಗೋಚರವಲ್ಲದ್ದಾದ, ಗ್ರಾಹ್ಯವಲ್ಲ, ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವ, ಮತ್ತು ಹಸಿವು ಮುಂತಾದನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಾಗಿರುವ,
ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಥ ತತ್ವ ಉಂಟಲ್ಲ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಥ ತತ್ವವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ನಹಿ ದೃಷ್ಟಿ ವಿಲೋಪ, ನೋಡುವ ಅದರ ನೋಟಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಎಂದೆಂದೂ ಏಕರೂಪ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞೇಯ ಜ್ಞಾತ ಭೇದರಹಿತಂ, ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞೇಯ ಜ್ಞಾತ್ರ ಭೇದರಹಿತಂ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವಂ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವಂ ಅದ್ವಯಂ ಅದ್ವಯಂ ಏತತ್ ಏತತ್ ನ ಬುದ್ಧೇನ ಭಾಷಿತಂ. ನ ಬುದ್ಧೇನ ಭಾಷಿತಂ. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೌದ್ಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಬೌದ್ಧನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞೇಯ ಜ್ಞಾತ ಈ ವಿಭಾಗವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವ ಎಂಬುದೇನುಂಟೋ ಇದನ್ನ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವನು ಏನ್ಬಿಟ್ಟ ಶೂನ್ಯ ಅಂತಂದ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಯಾವುದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಶೂನ್ಯ ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಒಂದೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಹಾಗನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗೌಡಪಾದಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಗೌಡಪಾದಗೂ ಅಥವಾ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಗಿಂತೂ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮತಿಗಳು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತ? ಅವ್ರು ಗೌಡಪಾದರು ಶಂಕರರು ಏನನ್ನ ಹೇಳಿದ, ಅವರು ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ, ನಾವು ಹೊಂದಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಶಿಷ್ಯರು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞೇಯ ಜ್ಞಾತೃ ಈ ವಿಭಾಗ ಭೇದರಹಿತವಾದ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವ ಅಂತ ಏನುಂಟು ಅದು ಅದ್ವಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಈ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವನೇ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ದಾಟಿದ್ದೇನೋ ಅದು ಅಭಾವ ಶೂನ್ಯ ಏನು. ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲೇ ದ್ವೈತ, ಬುದ್ಧಿಯೇ ವಸ್ತು, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ದ್ವೈತ. ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವೈತವೂ ಇಲ್ಲ, ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ. ದ್ವೈತವಿಲ್ಲ, ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕರೆಕ್ಟು. ಆದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಯದ್ಯಪಿ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥ ನಿರಾಕರಣಂ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪನಾ ಚ ಅದ್ವಯ ವಸ್ತು ಸಾಮೀಪ್ಯ ಮುಕ್ತಂ. ಇಷ್ಟೇನೋ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಏನೋ ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಅಲೆಗಳೆಯೋದು, ಪ್ರಪಂಚವಿಲ್ಲ, ದ್ವೈತವಿಲ್ಲ, ನಾನಾತ್ವವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ವೇದಾಂತಿಗಳಿಗೂ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನ. ಅದು ಅಲ್ಲುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅವನು ಅಲ್ಲುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯುಕ್ತಿ ಬೌದ್ಧ, ಇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದ್ವೈತವಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅವನು ಬರೀ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಅವನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತ್ಯ ಆಧಾರ ಅಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಸತ್ಯ ಆಧಾರ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆಂತ ಆಧಾರ? ಸುಳ್ಳ ಹಾವಿಗೆ ಆಧಾರ ಸುಳ್ಳು, ಹಾವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಬಾಹ್ಯಾರ್ಥ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಅಂತಾನೆ ಒಂದ್ ಪಂಗಡ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದು ಆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ. ಅದು ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪನಾ. ಇಷ್ಟು ಅದ್ವಯ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಮೀಪವಾದ ವಿಚಾರ, ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ. ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದಂತೂ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವಂ ಅದ್ವೈತಂ ವೇದಾಂತೇಶ್ವೇವ ವಿಜ್ಞೇಯಂ. ಈ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವವಾದರೋ ಇದು ಅದ್ವೈತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತತ್ವ. ಇದು ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲೇ ತಿಳಿಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬೌದ್ಧರು ತಿಳ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ, ಸಾಂಖ್ಯರು ತಿಳ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ, ವೈಶೇಷಿಕರು, ಮೀಮಾಂಸಕರು, ಕಾಣಾದರು ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ನಾವೇದವೆನ್ಮನುತೆ ತಂಬೃಹನ್ ಔಪನಿಷದಂ ಪುರುಷಂ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವವನ್ನ ಯಾರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಉಪನಿಷತ್ ಒಂದೇ ಹೇಳಿರೋದು. ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಾಪ್ತೌ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವಸ್ತುತ್ಯರ್ಥಂ ನಮಸ್ಕಾರಃ ಉಚ್ಯತೆ. ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವಸ್ತುತ್ಯರ್ಥಂ ನಮಸ್ಕಾರಃ ಉಚ್ಯತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು, ಮಾಂಡೂಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ ಮುಗೀತು. ಅದನ್ನು ಹೊಗಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಹೊಗಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ನಮಸ್ಕಾರ ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುಟಿ ಇಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವನು, ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಗೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಆ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬಾಗುವ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ತೀವಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಪರಮಾರ್ಥ, ಅದೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೌಡಪಾದರು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ದುರ್ದರ್ಶಮತಿ ಗಂಭೀರಂ ದುರ್ದರ್ಶಮತಿ ಗಂಭೀರಂ ಅಜಂ ಸಾಮ್ಯಂ ವಿಶಾರದಂ ಅಜಂ ಸಾಮ್ಯಂ ವಿಶಾರದಂ ಬುದ್ಧ್ವಾ ಪದಮನಾನಾತ್ವಂ ಬುದ್ಧ್ವಾ ಪದಮನಾನಾತ್ವಂ ನಮಸ್ಕುರ್ಮೋ ಯಥಾ ಬಲಂ ನಮಸ್ಕುರ್ಮೋ ಯಥಾ ಬಲಂ ದುರ್ದರ್ಶಮತಿ ಗಂಭೀರಂ ಅಜಂ ಸಾಮ್ಯಂ ವಿಶಾರದಂ ಬುದ್ಧ್ವಾ ಪದಮೋ ಯಥಾ ಬಲಂ. ಕುಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ದುರ್ದರ್ಶನ. ದುರ್ದರ್ಶಂ ಅತಿ ಗಂಭೀರಂ ದುರ್ದರ್ಶಂ ಇತಿ ಅತಿ ಗಂಭೀರಂ ಅತಿ ಗಂಭೀರಂ ಅಜಂ ಸಾಮ್ಯಂ ವಿಶಾರದಂ ಬುದ್ಧ್ವಾ ಪದಂ ಅನಾನಾತ್ವಂ ನಮಸ್ಕುರ್ಮಃ ಯಥಾ ಬಲಂ. ಪ್ರಾಕೃತ ಜನರಿಗೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗದ ದುಃಖೇನ ದರ್ಶನಂ ಯಸ್ಯ ಸಹ ದುರ್ದರ್ಶ ತಂ. ವಿಷಯಾಸಕ್ತರಿಗೆ, ಭೋಗಾಸಕ್ತರಿಗೆ, ಪ್ರಪಂಚಗಳಿಗೆ, ಗಮನಗಳಿಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವನಾದ್ರಿಂದ ಆ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವ ದುರ್ದರ್ಶ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರುವ ಅತಿ ಗಂಭೀರ, ಬಹಳ ಆ ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏವಂ ಬುದ್ಧೇ ಪರಂ ಬುದ್ಧ ಅಂತ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋದವನಿಗೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮವನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ಯಾಕೃತ ತತ್ವವನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಜಗದ್ ಬೀಜಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬೀಜತ್ವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ, ಅವ್ಯಕ್ತತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನೂ ದಾಟಿದ, ದ್ವೈತವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಬಾಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ನೆನೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಆ ಶಮೀಕ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಅಂತ, ಅವಸ್ಥಾತ್ಯಾತೀತವಾದ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಋಷಿ ಶರಣ ಅಖಂಡವಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನಿರ್ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಜಗ್ಗನ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೈತ್ರೇಯಿ ಹೆದರ್ಬಿಟ್ಲು. ಮೈತ್ರೇಯಿ ಇದು ಇಂದು ವಿಭಯಾಂಚಕಾರ. ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆದರ್ದ, ಮೈತ್ರೇಯಿ ಹೆದರ್ದು, ಇವಳು ಹೆದರ್ದವಳು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊರತು ನಾನೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅಂತ ಬರಿದ ಎಂಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬರಿಮೈ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರಿಮೈಯೇ, ಏನು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಬರಿಮೈಯೇ. ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋ, ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಕ್ ಬರಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಂಟಿನೇ. ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಗ್ಗಲ್ಲ, ಭಯ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅತಿ ಗಂಭೀರ, ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇದು. ಅಜ, ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲದ್ದಾಗಿರೋದು. ಸಾಮ್ಯತೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಆಕಾಶಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಏಕತ್ವ. ಆಕಾಶಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ವಾಯು, ತೇಜಸ್ಸು, ಭೂಮಿ, ನೀರು ಅಂತಿದೆ, ಅದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶಾರದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವರೂಪ. ಅಂಥ ಅನಾನಾತ್ವ, ನಾನಾತ್ವ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಪದವನ್ನ, ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬುದ್ಧ್ವಾ ಕಟ್ಕೊಂಡವರಾಗಿ ನಾವು ಯಥಾಬಲಂ ನಮಸ್ಕುರ್ಮಃ, ಹೇಗೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದ ನಾನುತ್ವವನ್ನು ತತ್ಕಾಲ ತಗೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನುತ್ವ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ನಾನು ಹೋಯ್ತು, ನಾನು ಬಾಧೆ ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟೆಂಪರರಿ ತಗೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ, ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಆ ತತ್ವಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಂತೆ. ಇಷ್ಟವಾದ್ರಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತು, ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಕಾಲ್ಪನಿಕ ನಾನನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಗೌಡಪಾದರು. ದುರ್ದರ್ಶಂ ದುಃಖೇನ ದರ್ಶನಂ ಅಸ್ಯ ಇತಿ ದುರ್ದರ್ಶಂ. ದುರ್ದರ್ಶಂ ದುಃಖೇನ ದರ್ಶನಂ ಅಸ್ಯ ಇತಿ ದುರ್ದರ್ಶಂ. ದುಃಖದಿಂದ, ಕಷ್ಟದಿಂದ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕಿದೆ. ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಂಡುಕೋಬೇಕು. ಯಮನಿಯಮಾದಿಗಳು ಬರಬೇಕು. ಯಮನಿಯಮಾದಿ ನಿಯಮಗಳು, ಅಮಾನಿತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು, ಅಂತರ್ಮುಖತೆ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಸ್ಥೇಯ, ಶೌಚಾದಿಗಳು, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅಯ್ಯೋ, ಆ ಯೋಗಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಪರಚ್ಕೊಂಡಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ, ಕಿಚ್ಕೊಂಬೋಣ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಇವು ಆಗೋ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಇವು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಕಿಚ್ಕೊಂಡಾಗುತ್ತೆ, ಅಳುವಂಗಾಗತ್ತೆ, ಡುಗುವಾಗುತ್ತೆ, ಏನೇನೇನೋ ಭಾರಿ ಎಷ್ಟು ವಿಕಾರವಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒತ್ತಾಡೋದು. ದಿನ ಅಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಅಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಪರ್ಚ್ಕೋತಾನೆ, ಕಿಚ್ಕೋತಾನೆ, ಊಟ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನಿದ್ದೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬೇಡ ನಂಗೆ ಊಟ, ಬೇಡ ನಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ.
ಅಸಾಧ್ಯ ಒದ್ದಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಒದ್ದಾಡುವ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ದರ್ಶನ. ಅಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಚತುಷ್ಕೋಟಿ ವರ್ಜಿತತ್ವ. ಅಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಚತುಷ್ಕೋಟಿ ವರ್ಜಿತತ್ವ ದುರ್ವಿಜ್ಞೇಯ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಇದಾನೆ ಅಂತಂದು ತಪ್ಪು ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಅಂತಾರೆ, ಇದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಅಂತಾನೆ, ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪು ಅಂತಾರೆ. ಅದಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಹೆಂಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಹಂಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋಣ, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಹೀಗೆ ಅಷ್ಟಿ ನಾಸ್ತಿ ಅಷ್ಟಿ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಯಾವ ವಿಕಲ್ಪಕ್ಕೂ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಹೆಂಗೂ ಕಟ್ಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ದುರ್ವಿಜ್ಞೇಯ, ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಿಕೆ ಇದನ್ನು ಪಡಿರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಾಡು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಆಟ ಆಡ್ಸತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಗೋಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗಲೇಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಹೋದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಗೋದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ. ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿವಂತರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸುಲಭವಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಚಾರ ನಿಜ. ತುಂಬಾ ಪರಮ ಪ್ರೇಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿನ ನಿರಂತರ ಭಗವತ್ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರೋ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಗುರು ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಆಪ್ಷನು. ಅದೇನು ಸುಲಭನೂ, ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟನೇಪ್ಪ. ಈ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಹಂಗೆ ಭಕ್ತನಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸುದ್ದು ಅಲ್ವನ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡಿದ್ಲು, ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಇಡೀ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬೇಡ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಒಬ್ಬಳೆ. ಎಂಥ ಸುಂದರಿಯವಳು, ಮಹಾ ಸುಂದರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕವಳು ಒಬ್ಬಳೆ ಸಹಾಯ ಇಲ್ದೇನೆ ಧೈರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳ ಭಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ನೋಣ. ಎಂಥ ಪುಣ್ಯ ಹಾಕಿದೆ. ಪರಮಂಸ ಚರಿ ಅದು, ಸನ್ಯಾಸಿ ಚರಿ ಅದು, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆ ಅದು. ದುರ್ವಿಜ್ಞೇಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅತಏವ ಅತಿಗಂಭೀರಂ ದುಷ್ಪ್ರವೇಶಂ ಮಹಾಸಮುದ್ರವದು ಅಕೃತ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಅದೇ ಮಹಾಸಮುದ್ರವದ ಅಕೃತ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ, ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ಅಟ್ಲಾಂಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ಮೈಲಿ ಆಳ ಅಂತಾರೆ. 5 ಮೈಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ್ತು. 5 ಮೈಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಳಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಯಾರು ಅದು ಹೊಡೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಮುಖ ಪ್ರೆಷರು. ಅಲ್ಲ, ಉಕ್ಕಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು ಕವಚ. ಉಕ್ಕಿನ ಕವಚ ಆದ್ರೆ ತಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಇದೇ ಬರೀ ದೇಹವನ್ನೇ ತಳ್ಳಿದ್ರೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ದೇಹ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಕಿವಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಲೈಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಏನ್ ಸಾಹಸ ನೋಡಿ ಅದು, ಎಂಥ ಸಾಹಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀರೇನು ಬೇಕಾದ ಕುಡಿಬೇಕು, ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಕುಡಿಬೇಕು, ಬೇಕಾದ ಕುಡಿತೀನಿ ಕುಡಿದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಕುಡಿದ. ಮಹಾಸಮುದ್ರದ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೋ ಆ ರೀತಿ ಅತಿ ಗಂಭೀರ, ತುಂಬಾ ಆಳ, ದುಷ್ಪ್ರವೇಶ. ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಏನೇನೋ ಮಿಷನ್ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಗೌಡಪಾದ್ರೆ ಸರಿ, ಶಂಕರರ ಸರಿ, ಬೆಲ್ಲಣಿಸ್ಕೊ ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು 3. ನಮ್ಗೇನೋ ಆಸೆ ಇದೆ, ಎಟ್ಕಬೇಕಲ್ಲ, ಆಸೆ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಎಟ್ಕೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಎಟ್ಕೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಅತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ದುಷ್ಪ್ರವೇಶ, ಮಹಾಸಮುದ್ರದಂತೆ ಅಕೃತ ಪ್ರಜ್ಞರು ಸೇರಿಸಿದರು. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ರಹಿತವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಳ್ಳವರು. ಯಾರಿಗೆ ಶಬದಮಾದಿಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲವೋ, ಅಂತರ್ಮುಖತೆ ಇಲ್ಲವೋ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲವೋ, ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತೆ ಅನುಗ್ರಹವಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣ ಗುರು ಶರಣಾಗತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಏಕಾತ್ಮತೆ ತಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒದ್ದಾಡಿ ಆ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಒದ್ದಾಡಿದ್ರು. ಆ ಕಥೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅವ್ರದನ್ನ, ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡಿದ್ರು ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಗೋಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟ. ಭಗವಂತ ಅಷ್ಟು ಗೋಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಸ್ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ತಗೊಳ್ರ, ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿ ತಗೊಳ್ರ, ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ರ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಡೋಲ್ಲ? ಏನು ಅವ್ನಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅವ್ನು ಏನ್ ಕಳ್ಕೊತಾನೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂತ. ಅವ್ನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರುಗಳೇ, ಹೆಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಪಡೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ? ಏನಾಗತ್ತೆ? ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕು? ಹಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆಸೆ ಅಲ್ಲವ. ಅದೊಂಥರ ಮನ್ಸಿಂದ ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತೆ.
ಓ ಸಿಲ್ಲಿ ಚೀಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೀಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿಮ್ಮ ಹೆಂಗ ನನಗ್ ಕೊಡ್ಲಿಮ್ಮ ನಾನ್ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನಾನು ಬಹಳ ಗೌರವವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬೇಗ ಕೊಡ್ಲಿ, ನಾನಂತೂ ಗೌರವವಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಕಂದು ಚೀಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕಥೆಲಿ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ದೇವ್ರು ಬಂದು ನಡಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇರು ನನ್ನ ಮನೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ತೋಪ್ ಕಡೆಗೆ, ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಕೇಳಿ ಹಂದಿನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ, ಕರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರು ಬರಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ನಿಜವಾಗಿಯೂ. ಇದು ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ರಮ್ಮ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟು, ಏನ್ ಹಿತ, ಏನ್ ಆನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ. ಅಜಂ ಸಾಮ್ಯಂ ವಿಶೋವರದಂ, ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲದಾದ ಸಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಸ್ವರೂಪ ಅದು. ಈದಕ್ ಪದಂ ಅನಾನಾತ್ವಂ ನಾನಾತ್ವವರ್ಜಿತಂ ಬುದ್ಧ್ವಾ ಅವಗಮ್ಯ ತದ್ಭೂತಾ ಸಂತಹ ನಮಸ್ಕುರ್ಮಃ ತಸ್ಮೈ ಪದಾಯ. ಇದಕ್ ಪದಂ, ಇಂಥ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಏನದ ಇದಕ್ಕ ಇದಕ್ ಪದ, ಇಂಥ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನಾನಾತ್ವವಿಲ್ಲದ, ನಾನಾತ್ವನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ಪದವನ್ನ ಕಂಡ್ಕೊಂಡು ಒತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಆದವರಾಗಿ ಕಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಯಾವ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾವಾಗಲ್ಲ. ಬೆಟ್ಟ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ನಾವಾಗಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಈ ತತ್ವ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆದವರೇ, ಮುಂಚೆನೂ ಅದೇ ನಾವು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾನು ಬೇರೆ ದೇಹಾದಿಗಳನ್ನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ ತತ್ವಕ್ಕೆ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಲೇ. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಲೇ ನಾವು ಅದೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪರಮೇಶ್ವರ, ಪರಮಾತ್ಮ, ಜಗದಾತ್ಮ, ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಣಪ್ಪ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ದು, ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರ್ಯರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂಥರ ಅದನ್ನ ತಿರ್ಚಿ ಅದ ಅರ್ಥನೇ ವಿಪರೀತ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯನ. ಅದೇ ಬುದ್ಧ ಏನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಹೀಗೆ ಅವ್ನ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಬುದ್ಧಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಶಿಷ್ಯರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬುದ್ಧ ಏನು ಶೂನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬರ್ದಿರೋ ಭಾಷ್ಯವನ್ನೇ ಆಚಾರ್ಯರದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಇಷ್ಟ ವಿಪರೀತ ಅರ್ಥಾನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಿರ್ಬೋದು, ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಬರೋವಾಗ ಅದು ವಿಕಲ್ಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ ನೀವು ಒಪ್ಪೋದಂತ ವಿಚಾರ, ಅದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕುರ್ಮು ಯಥಾವಲಂ ತಸ್ಮೈ ಪದಾಯ. ಪದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾನಾಯ, ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಆ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀತಾರೆ, ಅವ್ಯವಹಾರ್ಯಮಪಿ ವ್ಯವಹಾರ ಗೋಚರತಾಂ ಆಪಾದ್ಯ ಯಥಾ ಬಲಂ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಲ್ಲ, ಅವ್ಯವಹಾರ್ಯ, ತ್ರಿಪುಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವನು, ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಬ್ರಹ್ಮ, ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆ ಮೂರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟು, ನಿಜ. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲವಾದರೂ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಗೋಚರತ್ವನ್ನ ಹೇಗೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಹೇಗೋ ನಾನು ಕಲ್ಪಿತವಾದ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬಾಧಿತವಾಗಿದೆ, ನಾನು ಬಾಧಿತವಾಗಿದ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ತಗೋತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಂಗೆ ಬೇಕು ಅದು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಇವಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಕ್ ಬೇಕು. ಮುಂಚೆ ಗೋಳು ಹೇಳ್ಕೊತಿತ್ತು ಈ ನಾನು, ಈಗ ಇವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಬೇಕು. ಈ ನಾನು ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಅವನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗ್ತೀನಿ. ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದ ಈ ನಾನುತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ
ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅದ್ವೈತ ತತ್ವವನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ನಾನು ಆ ಪರಮಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ನನ್ನ ಪರಮಾರ್ಥ ರೂಪ, ಅದೇ ನನ್ನ ತತ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅದರ್ಥ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ನ ಮ ಹ, ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮಮಕಾರ, ಹ ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ, ಎರಡು ನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ನಮಃ. ಮಮಕಾರ ಅಹಂಕಾರ ಎರಡು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ನಮಃ ಅಂತ. ಪರಮಾತ್ಮ ಧನ್ಯನಾದೆಪ್ಪ, ನೀನು ನನ್ನ ಮಮಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕದೆ, ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕದೆ, ಧನ್ಯನಾದೇನು ಕೃತಕೃತ್ಯನಾದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ನಮಸ್ಕಾರನ ನಮಃ ಅಂತ ಮಮಕಾರ ಅಹಂಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಒಂದು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಜಮಪಿ ಜನಿಯೋಗಂ ಪ್ರಾಪದೈಶ್ವರ್ಯ ಯೋಗಾತ್, ಅಜಮಪಿ ಜನಿಯೋಗಂ ಪ್ರಾಪದೈಶ್ವರ್ಯ ಯೋಗಾತ್, ಅಗತಿ ಚ ಗತಿಮತ್ತಾಂ ಪ್ರಾಪದೇಕಂ ಹ್ಯನೇಕಂ, ಅಗತಿ ಚ ಗತಿಮತ್ತಾಂ ಪ್ರಾಪದೇಕಂ ಹ್ಯನೇಕಂ, ವಿವಿಧ ವಿಷಯ ಧರ್ಮ ಗ್ರಾಹಿ ಮುಗ್ಧೇ ಕ್ಷಣಾನಾಂ, ವಿವಿಧ ವಿಷಯ ಧರ್ಮ ಗ್ರಾಹಿ ಮುಗ್ಧೇ ಕ್ಷಣಾನಾಂ, ಪ್ರಣತ ಭಯ ವಿಹಂತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಯತ್ತನ್ನತೋಸ್ಮಿ, ಪ್ರಣತ ಭಯ ವಿಹಂತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಯತ್ತನ್ನತೋಸ್ಮಿ. ಅಜಮಪಿ ಜನಿಯೋಗಂ ಪ್ರಾಪದೈಶ್ವರ್ಯ ಯೋಗಾತ್, ಅಗತಿ ಚ ಗತಿಮತ್ತಾಂ ಪ್ರಾಪದೇಕಂ ಹ್ಯನೇಕಂ, ಧರ್ಮಗ್ರಾಹಿ ಮುಗ್ಧೇ ಕ್ಷಣಾನಾಂ, ಪ್ರಣತ ಭಯ ವಿಹಂತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಯತ್ತನ್ನತೋಸ್ಮಿ. ಸ್ವಯಂ ಅಜಮಪಿ, ತಾನು ಹುಟ್ಟದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಯೋಗ ಜನಿಂ ಪ್ರಾಪತ. ತನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸೋದಕ್ಕಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಚಿಂತ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಇವನಿಗೆ ಊಹೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಜಗದಾಕಾರವಾಗಿ ತೋರ್ಕೊಂಡ. ಹೆಂಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಜಗತ್ತಾಗ ತೋರ್ಕೊಂಡ? ನಿರವಯವನು, ಅದ್ವಿತೀಯನು, ಮತ್ತೆ ಏಕನು, ಮತ್ತೆ ಅವಿಕ್ರಿಯನು. ಅವಿಕ್ರಿಯನು, ನಿರವಯನು, ಶುದ್ಧನು, ಏಕನೂ ಆಗಿರುವನು. ಅಶುದ್ಧವು, ಅನೇಕವು, ಸಾವಯವು, ವಿಕಾರಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಾಗ ಹೇಗೆ ತೋರ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಯೋಗ. ಅವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅನೇಕಂ ಪ್ರಾಪತು, ಅನೇಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ. ಅಗತಿ ಗತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಗತಿಮತ್ತಾಂ, ಗತಿ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗುವಿಕೆಯನ್ನೂ ಪಡ್ಕೊಂಡ. ಹಾಗೆ ಏಕವಾಗಿ ಅನೇಕತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ, ಏಕನವನು. ಹಾಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯ, ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಷಯ, ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನ, ಈ ಧರ್ಮ, ಈ ಗುಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಹಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮುಗ್ಧ ಈ ಕ್ಷಣ, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಮುಗ್ಧೇ ಕ್ಷಣವು ಅಂದ್ರೆ ಅವಿವೇಕಿಗಳ ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಣತ ಭಯ ವಿಹಂತರು, ನಮಸ್ಕರಿಸುವಂಥವರ ಭಯವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಂಟೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ಲೋಕ. ಇದು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು ಗೌಡಪಾದ ಶ್ಲೋಕ. ಇದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಜಮಪಿ ಜನಿ ಯೋಗಂ, ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲದಾದರೂ ಹುಟ್ಟಿದ ಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ. ಮತ್ತು ಯಾವುದ್ರ ಐಶ್ವರ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡ. ಅಗತಿ ಗತಿಮತ್ತಾಂ ಪ್ರಾಪತು, ಏಕಂ ಅನೇಕಂ ಪ್ರಾಪತು. ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಷಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವುದೆಂಬ ಮೋಹಗೊಂಡ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಅದು ಅನೇಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಣತ ಭಯ ವಿಹಂತರು, ನಮಸ್ಕರಿಸುವಂಥವರ ಭಯವನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾವುದುಂಟೋ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ವೈಶಾಖ ವೇದ ಕ್ಷುಭಿತ ಜಲನಿಧೇರ್ ವೇದನಾಮ್ನೋಂತರಸ್ಥಂ, ಪ್ರಜ್ಞಾ ವೈಶಾಖ ವೇದ ಕ್ಷುಭಿತ ಜಲನಿಧೇರ್ ವೇದನಾಮ್ನೋಂತರಸ್ಥಂ, ಭೂತಾನ್ಯಾಲೋಕ್ಯಮಗ್ನಾನ್ಯವಿರತ ಜನನಗ್ರಾಹ ಘೋರೆ ಸಮುದ್ರೇ, ಭೂತಾನ್ಯಾಲೋಕ್ಯಮಗ್ನಾನ್ಯವಿರತ ಜನನಗ್ರಾಹ ಘೋರೆ ಸಮುದ್ರೇ, ಕಾರುಣ್ಯಾದುದ್ಧಾರಾಮೃತಮಿಹ ಮಮರೈರ್ದುರ್ಲಭಂ ಭೂತಹೇತೋ, ಕಾರುಣ್ಯಾದುದ್ಧಾರಾಮೃತಮಿದಮಮರೈರ್ದುರ್ಲಭಂ ಭೂತಹೇತೋಃ, ಯಸ್ತಂ ಪೂಜ್ಯಾಪಿ ಪೂಜ್ಯಂ ಪರಮ ಗುರುಮಮಂ ಪಾದಪಾತಯೇನ್ನತೋಸ್ಮಿ, ಯಸ್ತಂ ಪೂಜ್ಯಾಪಿ ಪೂಜ್ಯಂ ಪರಮ ಗುರುಮಮಂ ಪಾದಪಾತಯೇನ್ನತೋಸ್ಮಿ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ವೈಶಾಖ ವೇದ ಕ್ಷುಭಿತ ಜಲನಿಧೇರ್ವೇದನಾಮ್ನೋಂತರಸ್ಥಂ, ಭೂತಾನ್ಯಾಲೋಕ್ಯಮಗ್ನಾನ್ಯವಿರತ ಜನನಗ್ರಾಹ ಘೋರೆ ಸಮುದ್ರೇ, ಕಾರುಣ್ಯಾದುದ್ಧಾರಾಮೃತಮಿದಮಮರೈರ್ದುರ್ಲಭಂ ಭೂತಹೇತೋಃ, ಯಸ್ತಂ ಪೂಜ್ಯಾಪಿ ಪೂಜ್ಯಂ ಪರಮ ಗುರುಂ ಪಾದಪಾತಯೇನ್ನತೋಸ್ಮಿ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನೋದೇ ವೈಶಾಖ ಅಂದ್ರೆ ಕಡ್ಗೋಲು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನು ಕಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡ್ಗೋಲು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕಡ್ಗೋಲು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಗೌಡಪಾದರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಡ್ಗೋಲು. ಗೌಡಪಾದರ ಪ್ರಜ್ಞೆ
ಪ್ರಜ್ಞಾ ವೈಶಾಖ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಡಗೋಲು, ಅದರ ವೇದಾನ, ಅದರ ಹೊಡೆತ ಭರ ಬರೋದು, ಅದು ಕ್ಷುಭಿತ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾದ ಜಲನಿಧಿ ಯಾವುದೋ ವೇದನಾಮನಾಂತರ ವೇದವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ. ವೇದವೆಂಬ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಗೌಡಪಾದರ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಡಗೋಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ವೇದನಾಮನಃ, ವೇದ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಜಲನಿಧಿ, ಜಲನಿಧಿಯಿಂದ ವೇದವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಸಮುದ್ರ ಅದು. ಈ ಸಮುದ್ರ ಉಪ್ಪಿನ ಸಮುದ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ಅಲ್ಲ. ವೇದವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಗೌಡಪಾದರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂಬ ಕಡಗೋಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಕ್ಷುಭಿತ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಅದು ಅಂತರಸ್ಥಂ, ಆ ವೇದ ಒಳಗಿದೆ ಯಾವುದೋ ಈ ಅಮೃತತ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ. ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಮೃತ ಅದು. ಅದನ್ನ ಭೂತಾನಿ ಆಲೋಕ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರು, ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಗ್ನಾನಿ ಎಲ್ಲ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಂಥ ಸಂಸಾರ, ಅವಿರತ ಜನನ ಗ್ರಾಹಗೋರೆ. ಅವಿರತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಅನ್ನುವಂತಹ ಘೋರ ಸಮುದ್ರ. ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳೇ ಮೊಸಳೆಗಳು, ಈ ದ್ವೇಷ ಮಾತ್ಸರ್ಯಾಸುಗಳು ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಈ ಘೋರವಾದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಭೂತಗಳು ಮುಳುಗು ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡವರಾಗಿ ಕಾರುಣ್ಯಾದುಗ್ಧಧಾರ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ವೇದ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇದಂ ಅಮೃತಂ ಉದ್ಧಧಾರ, ಈ ಅಮೃತವನ್ನ ಎತ್ತಿದವರು. ಇಹ ಅಮರೈಹಿ ದುರ್ಲಭಂ, ಈ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂಥ ಅಮೃತ ಇದು. ದೇವತೆಗಳು ಏನು ಅಮೃತ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೊರಗಿನ ಅಮೃತ ಕುಡಿತಾ ಇರೋದು. ಅಮೃತ ಪಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅವರು ಕುಡಿತಾ ಇರೋ ಅಮೃತತ್ವ ಈ ಅಮೃತತ್ವ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಮರೈರ್ ದುರ್ಲಭಂ, ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ದುರ್ಲಭವಾದ ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅಮೃತವನ್ನ ಕಾರುಣ್ಯಾದುದ್ಧಧಾರ, ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ಗೌಡಪಾದರು ವೇದ ಎಂಬ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಡಗೋಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋ ಅಮೃತವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ದುರ್ಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಅಮೃತತ್ವ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಭೂತ ಹೇತು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರುಣ್ಯದ ಕಾರಣ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗೆದ್ರು, ತಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯಾಭಿಪೂಜ್ಯಂ ಯಹ ಉದ್ಧಧಾರ, ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗೆದ್ರು, ಪೂಜ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರುವ ಪರಮ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವ ಗೌಡಪಾದರಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಾದಪಾತ, ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾದೇಹಿ ಪಾತಂ ಪಾದಪಾತಂ, ಮತ್ತೆ ಕಾಲಿನ ಎರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಬಿದ್ದು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಎಂಥ ಅಮೃತತ್ವ ತೆಕ್ಕೊಟ್ರಿ, ಎಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತೆಕ್ಕೊಟ್ರಿ, ಏನು ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ, ಉಪನಿಷತ್ತುವನ್ನು 12 ಸಮಂತದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅದು, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರವೂ ಅಲ್ಲ, 12 ಮಂತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಂಡೂಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ ಎಂಬ ಮಂತ್ರದ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಡಗೋಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಡ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಎತ್ತಿ ಈ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನ ಭೂತಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಮೃತತ್ವವನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ರಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಗೌಡಪಾದರ ಕಾಲಿಗೆ ಪಾದಪಾದ ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಕಾಲಿ ಬಿದ್ದು ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನತಃ ನುಷ್ಠಿತವಾಗಿ ಸಪ್ರತ್ಯ, ನಮಸ್ಕರಿಸಲು ಕರ್ತರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಕರ್ತಸ್ಥಲಿ, ಕರ್ಮಣಿ ಅಲ್ಲ, ನಮಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಕರ್ತಸ್ಥಲಿ ಬಂದಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ವೈಶಾಖ ವೇದ, ವೈಶಾಖದ ವೇದನ ಹೊಡೆತ, ಕಡಗೋಳಿನ ಒಂದು ವೇದನ ತಾಡೋದು, ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಡಗೋಳಿನ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಅಂತ ಭರ ತಿರುಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಅದು ಕ್ಷುಭಿತ ಅಲ್ಲೋಲಗಲ್ಲೋಲವಾದ ಜಲನಿಧಿ, ವೇದವೆಂಬ ಜಲನಿಧಿ, ವೇದನಾಮ್ನಃ ಜಲನಿಧೇ ಅಂತರಸ್ಥ, ಅದು ಒಳಗಿರುವ. ಅದು ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅವಿರತ ಜನಗ್ರಾಹ ಘೋರೇ ಸಮುದ್ರೇ ಭೂತಾನ್ಯಾಲೋಕ್ಯ, ಎಡೆಬಿಡದೆ ಜನ್ಮ ಮರಣಗಳೆಂಬ ಮೊಸಳೆಂಬ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುವ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವಂತಹ ಭೂತಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಯಹ ಕಾರುಣ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ವೈಶಾಖ ವೇದ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂಬ ಕಡಗೋಳಿಂದ ಕಡತದಿಂದ ಗರ್ಭಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವೇದನಾಮ್ನಂತರ ವೇದವೆಂಬ ಸಾಗರದ ಒಳಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಮರೈಹಿ ದುರ್ಲಭಂ, ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ದುರ್ಲಭವಾಗಿರುವ ಇದಂ ಅಮೃತಂ, ಈ ಅಮೃತವನ್ನ ಭೂತಾನಿ
ಭೂತಹೇತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಉದ್ದಧಾರ ತೋರಿಕೊಟ್ಟನೋ ಅಂತ ಪೂಜ್ಯರಿಗೂ ಪೂಜ್ಯಾಭಿಪೂಜ್ಯಂ ಪರಮಗುರುವನ್ನ ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ಬಿದ್ದು ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಲೋಕಭಾಸ ಪ್ರತಿಹತಿ ಭಗಮತ್ ಸ್ವಾಂತ ಮೋಹ ಅಂಧಕಾರೋ ಪ್ರಜ್ಞಾಲೋಕಭಾಸ ಪ್ರತಿಹತಿ ಮಗಮತ್ ಸ್ವಾಂತ ಮೋಹಾಂಧಕಾರಃ ಮಜ್ಜೋನ್ಮಜ್ಜ ಘೋರೆ ಹ್ಯಸಕದುಪಜನೋ ಧನ್ವತಿ ತ್ರಾಸನೆ ಮೇ ಮಜ್ಜೋನ್ಮಜ್ಜ ಘೋರೆ ಹ್ಯಸಕೃದುಪಜನೋ ಧನ್ವತಿ ತ್ರಾಸನೆ ಮೇ ಪಾದಾವಾಶ್ರಿತಾನಾಂ ಶ್ರುತಿಶಮ ವಿನಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿರಗ್ರಾಹ್ಯಮೋಘಾ ಆಶ್ರಿತಾನಾಂ ಶ್ರುತಿಶಮ ವಿನಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿರಗ್ರಾಹ್ಯಮೋಘಾ ಪಾದೋ ಪಾವನೀಯೋ ಭವಭಯ ವಿನುದೋ ಸರ್ವಭಾವೈರ್ನಮಸ್ಯೇ ತತ್ಪಾದೌ ಪಾವನೀಯೌ ಭವಭಯ ವಿನುದೌ ಸರ್ವಭಾವೈರ್ನಮಸ್ಯೇ ಯತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಲೋಕಭಾಸ ಪ್ರತಿಹತಿ ಮಗಮತ್ ಸ್ವಾಂತ ಮೋಹಾಂಧಕಾರಃ ಮಜ್ಜೋನ್ಮಜ್ಜ ಘೋರೆ ಹ್ಯಸಕೃದುಪಜನೋ ಧನ್ವತಿ ತ್ರಾಸನೆ ಮೇ ಯತ್ಪಾದಾವಾಶ್ರಿತಾನಾಂ ಶ್ರುತಿಶಮ ವಿನಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿರಗ್ರಾಹ್ಯಮೋಘಾ ತತ್ಪಾದೌ ಪಾವನೀಯೌ ಭವಭಯ ವಿನುದೌ ಸರ್ವಭಾವೈರ್ನಮಸ್ಯೇ ಅಸಕೃದುಪಜನೋ ಘೋರೆ ಉದನ್ವತಿ ಅಂತ. ಅಸಕೃದುಪಜನ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೋದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಘೋರವಾದಂತಹ ತ್ರಾಸನೇ ಸಮುದ್ರ, ಕಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಜ್ಜೋನ್ಮಜ್ಜ ಮುಳುಗೋದು ಹೇಳೋದು ಈಜಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೈ ಸೋತೆ ಇದೆ, ಅದೇ ಈಜೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ, ಈಜಲೇಬೇಕು. ಈತ ಇದ್ದಾಗ ಕೈ ಸೋತಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮುಳುಗ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಮುಳುಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಈಜೋದು, ಕೈ ಸೋತಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಳುಗೋದು, ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಈಜೋದು. ಎಷ್ಟು ಸಹ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಳೋದು ಮುಳುಗೋದು ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮೋಹಾಂಧಕಾರ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋಹವೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಲೋಕಭಾಸ, ಯಾವ ಗೌಡಪಾದರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂಬ ಬೆಳಕಿನ ಹೊಳಪಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಹತಿ ಮಗಮತ್ ನಾಶತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಅದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಬಹಳ ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿತು. ಯತ್ಪಾದಾವಾಶ್ರಿತಾನ, ಯಾವ ಗೌಡಪಾದರ ಪಾದವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರಿಗೆ ಅಗ್ರ್ಯ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಮಾಡಿದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಅದೇ ಈ ಗೋವಿಂದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಗೌಡಪಾದ ಬೇಡ ಅಂತ. ಗೋವಿಂದ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಒಂದು ಇದು ಏನು ಅನೇಕ ಅಸಕೃದುಪಜನ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಘೋರೆ ತ್ರಾಸನೆ ಉದನ್ವತಿ, ಭಯಂಕರವಾದ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜೋನ್ಮಜ್ಜ ಮುಳುಗಿ ಹೇಳುತ್ತಲೂ ಇದ್ದಂತಹ ಮೇ ಸ್ವಾಂತ ಮಹಾಂಧಕಾರ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಮೋಹವೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನ ಯಾವ ಗೋವಿಂದ ಭಗವತ್ಪಾದರೆಂಬ ಆ ಗುರುಗಳು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂಬ ಹೊಳಪಿನಿಂದ ಈ ಅಂಧಕಾರವು ಮೋಹಾಂಧಕಾರ ಪ್ರತಿಹತಿ ಮಗವತು ನಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೋ. ಮತ್ತು ಯತ್ಪಾದಾವಾಶ್ರಿತಾನ, ಯಾವ ಗೋವಿಂದ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಪಾದವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಮೋಘವಾದ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಶ್ರುತಿ ಶಮ ವಿನಯ, ಶ್ರುತಿಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಶಮ ಮತ್ತು ವಿನಯ, ಇದು ಅಮೋಘವಾದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಈ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮದಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ, ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಶಬದಮಾದಿ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತ ತತ್ಪಾದವು ಪಾವನೀಯವು, ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಅವನ ಪಾದಗಳು ಭವಭಯ ವಿನುದವು, ಸಂಸಾರ ಭಯವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಆ ಪಾದಗಳನ್ನ ಸರ್ವಭಾವೈರ್ ನಮಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಭಾವ ತ್ರಿಕರಣದಿಂದಲೂ ತನುಮನ ಶರೀರಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗೌಡಪಾದರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ, ಗೋವಿಂದ ಭಗವತ್ಪಾದರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗೋವಿಂದ ಭಗವತ್ಪಾದರಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಇದನ್ನ ಗೋವಿಂದ ಭಗವತ್ಪಾದರಿಗೂ ಹಿಂದಿಂದ ಗೌಡಪಾದರಿಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಗೋವಿಂದ ಭಗವತ್ಪಾದ ಗೌಡಪಾದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಏನೋ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಗ್ರ್ಯ ಹಿ ಅಮೋಘ, ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಗ್ರ್ಯ, ಅಗ್ರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ, ಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲವೇ, ಅಮೋಘ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲದಾದ. ಯಾವಾದನ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಲೋಕಭಾಸ ಒಂದು ಪದ, ಪ್ರತಿಹತಿಂ ಒಂದೊಂದು, ಅಗಮತ್ ಸ್ವಾಂತಂ ಮೋಹಾಂಧಕಾರ. ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬದುಕೊಳ್ಳಿ. ಯತ್ಪ್ರಜ್ಞಾ ಲೋಕಭಾಸ ಪ್ರತಿಹತಿಂ ಅಗಮತ್ ಸ್ವಾಂತ ಮೋಹಾಂಧಕಾರ ಮಜ್ಜೋನ್ಮಜ್ಜತ್ ಚ ಘೋರೆ ಹಿ ಅಸಕದುಪಜನೋದನ್ವತಿ
ಉಪಜನೋದನ್ವತಿ ಒಂದೇ ತ್ರಾಸನೆ ಅಸಕೃತ ಉಪಜನೋದನ್ವತಿ ಶಾಸನೆ ಮೇ ಯತ್ಪಾದೌ ಆಶ್ರಿತಾನಾಂ ಶ್ರುತಿಶಮ ವಿನಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಗ್ರ್ಯಾ ಹಿ ಅಮೋಘ ತತ್ಪಾದೌ ಪಾವನೀಯೌ ಭವಭಯ ವಿನುದೌ ಸರ್ವಭಾವೈ ನಮಸ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೆಂಬ ಆಲೋಕದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಏಟನ್ನು ತಿಂದದ್ದಾಗಿ ತನ್ನ ಒಳಗಿನ ಮೋಹಾಂಧಕಾರವು ನಾಶವಾಯಿತು. ಮಜ್ಜೋನ್ಮಚ್ಚ ಮತ್ತೆ ಮುಳುಗೋದು ಏಳುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಘೋರವಾದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ನನಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ಉಂಟಾಯಿತು. ಯಾವ ಆ ಗುರುಗಳ ಪಾದವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತವಾದ ಶಮ ವಿನಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಮೋಘವಾದಂತಹ ಗುಣಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಅವರ ಪಾದವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತವಾಗಿರೋ ಶಬದಮಾದಿ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ದಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹ ಪಾವನೀಯವಾದ ಗೋವಿಂದ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಸಂಸಾರ ಭಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಪಾದಕಮಲವನ್ನ ಸರ್ವಭಾವದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ 3 ಶ್ಲೋಕ ಗಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ 3 ಶ್ಲೋಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿಂದ್ರಲ್ಲಿ ಪರಮಗುರು ಅಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಮಾಂಡವಿಕ್ಯದ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಾದ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ